अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहब्बत की पूर शौक़ से नमूज़ वाला दरूद शरीफ हुए। ज़माने को मुहतरम मुंगता सुनी खुशकिस्मत यू और दे कि अगर चिमंग बदे गोंडा किली के बदे अज़ीमुश्शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तासीली शमकदर ज़ेर इह्तिमाम राजम यू वो ज़मंग उस्ताद तस्कीरी जवाज़ दे गोंडा की शुरू ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मंग उस्ताद तस्कीरी को मदीना मुनव्वरा की शुरू दी। एक मालिम राजी वे दरूद शरीफ हुआ है मंग उस्ताद लिखले अनेक अमल को न दखे उगे परिश्ता मसरूफ हुई और दकिसी उगे परिश्ता फारिग हुई और जिकला गुनाह को न दकिसी उगे परिश्ता वो गुनाह निकलो की मसरूफ हुई और दखे उगे परिश्ता फारिग हुई। लेकिन कल जिमुंग उतासु दरूद शरीफ आयु न दखे उगे परिश्ता मसरूफ हुई और दकिसी उगे परिश्ता मसरूफ हुई। दखे उगे परिश्ता बनिको लिखलो के मसरूफ हुई और दकिसी उगे परिश्ता पर गुनाहों बेटावलो की मसरूफ हुई। और यहाँ सिर्फ सासु दी अवी मदरसी जामिया अंगारूम के अल्हम्दुलिल्लाह 2,14,58,000 बार दे मजलिस पर दुरूद शरीफ पेश हुए। दिल तड़पता है मेरे सीने में हाय कब पहुंचो मैं मदीने में। दिल जिसका न हो मदीने में उसका जीना है कोई जीने में। अल्लाह ने की जज़र कर जर नमग उस्ताद द टोलो द उम्र सफर नसीब शी। मोहतरमो बड़ी कामयाब और मुबारक कॉन्फ्रेंस में टोल द अल्लाह तबारक व तआला शुक्रिया दा को टोल है अल्हम्दुलिल्लाह। याद तासीरी शफकत द तासीर द काबिने द टोल यून कौंसलो द यूनटो और दे सर द टोल दिल्ली और चाचा की खिदमत करे दे कागम मन न पटम दे अल्लाह पर तस्कार दे आसमान बुलंद मुंद अली टोल ममनून और मशहूर यू अल्लाह मदद फजिद अल्लाह का सरकार दा कॉन्फ्रेंस आवाज मुंद नसीब मगे मजीद कामयाबी से मुंद नसीब की और इस पता नहीं लगी कि नीची कान लदी रोज की मंगो का सुनियो लेकिन जमंग दा आरज़ू इचे को जुर्दमो तो इंशाअल्लाह द दिन वज़ियात कोशिश को होगा कि नहीं इंशाअल्लाह कभी तो कुमंग बकबरून के प्राति तो जमंग पाला खिदमत के बराबर हिस्सेवी जमंग दी टूल कॉन्फ्रेंस सुनो सरफरस्त आला उस्ताद उलमा शेख उल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद मदनी अनवार से फाजिल देवबंद रहमहुल्लाह जिलमंग टूल दिल्ली सरफरस्त आला वफात शवी दी सनद टूल मुर्दगान और कौम मलगुर जिनल दे तस्कीरोशवा जिन्हें दी वक्त वफात शवी दी और दे कॉन्फ्रेंस दफारे खिदमतुना गड़ी दी अल्लाह द टूल मग़फ़िरत नसीब करनी। जमंग मुहतरम रोड हाजी कलीमुल्लाह शहीद साजरो सवाबे तलाड़मा आलतम यो अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस और इंतहाई संगठन से मेहनत करे तक से मेहनत सवाबे हल कर अल्हम्दुलिल्लाह।
او د پرون مازدیګر نه هغه کانفرنس شروع دی او لا شروع دي څنګه چې دلته دا شروع دی الحمدلله نو واپسې کې د حاجي کلیم الله صاحب خبر به مونږ ورلو خبر سره مې زړه کې راغلل مې زموږ دا محترم شهید ورور به په څونه انتظار و چې انشاءالله زه به د شب قدر په ختم نبوت کانفرنس کې شرکت کوم او دغه ملګري یوازې شرکت والانو الحمدلله مالی بدني خدمت والو پروښه عالم صدرګړی کې چې کوم ختم نبوت کانفرنس او قاضي حسن احمد صاحب دې د کراچۍ نه راغلي څنګه چې نن راغلي واپس چې دل حاجي صاحب د ایرپورټ پورې راپورته الله دې حاجي صاحب په خبر انوارات نازل فرمایي او چا چې دغه ظلم کړی دی هر څوک چې دي خدای هم دغسې ودرځولې کې څنګه چې زمونږ د دې ملګرو دا زړونه دردولي دي او یا الله زمونږ د دې ټولو ملګرو حفاظت وکړي محترمو الله جل جلاله د خوش قسمته خلکو نه د ختم نبوت کار اخلي او په یو ځای کې مونځ وکړو دې علاقه کې خلکو ته مې یو ګیله وکړه مې د کراچۍ د ملتان د لاهور د کوم کوم ځای نه علما راغلي دي او بیا مونږ دې نږدې ځای کې د کانفرنس نه نیوتلې مې مونږ ولې تاسو نه په دې ګیله مه نیو امید دی چې هغه خلک چې کوم په جمع کې وه به ټول انشاءالله راغلي دا خدمت د چا دی دا د کوم نسبت خدمت دی دا د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم خدمت دی او د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت خدمت دی او دا خو هغه نسبت دی محترمو چې یوازې موږ په دې مکلف نه یو موږ سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله نبی منو دا الله رسول منو ټول صفات منو په دې ټولو خبرو سره لازمي موږ دا خبره منو چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله اخري نبی اخري رسول دی او مرکز د نبوت او رسالت دی نبی علیه الصلاة والسلام مرکز د نبوت او رسالت دی موږ د نبی علیه الصلاة والسلام بالذات امتیان یو موږ په نبی علیه السلام په ایمان راوړلو باندې مکلف یو لیکن په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په ایمان راوړلو باندې الله پاک ټول پیغمبران هم مکلف کړي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين د مینې او د پیار او د الفت په انداز کې نبی علیه السلام ته الله پاک یو یاد دهاني کوي چې محبوبه هغه دې یاد شي چې ستا په سر مې د ټولو پیغمبرانو نه یو وعده اخیستې ده په روز ازل کې چې البته هغه چې زه درکړم تاسو ته د کتاب او د حکمت نه او بیا د ټولو اخري رسول او نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو نه د چا په دور کې راشي نو تاسو به څه کوئ لتؤمنن به ولتنصرنه لام تاکید او نون تاکید سره الله فرمایي چې البته ضرور به ضرور الله پاک داسې ونه فرمایي چې ای آدم علیه السلام په محمد رسول الله به ایمان وروړئ نوح علیه السلام په محمد رسول الله به ایمان وروړئ عیسی علیه السلام په محمد رسول الله به ایمان وروړئ نه 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 لتؤمنن به البته ضرور به ضرور به په محمد رسول الله باندې ایمان وروړئ او دا یو اشکال ذهن ته راځي چې الله پاک پیغمبران په دې مکلف کړل چې په محمد رسول الله باندې به خامخا ایمان وروړئ ولتنصرنه او د هغه به مدد هم کوئ نو د ډېرو ملګرو ذهن ته دا سوال راځي چې نبی علیه السلام خو د یو پیغمبر په دور کې مړه نه دی نه د آدم علیه السلام نه د نوح علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام حتی چې د عیسی علیه السلام پورې په دې ادوارو کې خو نبی علیه السلام را نه دی او الله پاک پیغمبران ټول په دې باندې پابند ګرځولي نو محترمو یو مرکز وي مرکز په وجود کې مقدم وي توجه کړئ سره
د پیج په منځ باندې موږ پرکار ځو د پرکار دوه حصې دي یوه تیره ده او بله کې څه وي څه وي پکې پنسل وي اوس موږ اول پنسل والا اړخ لګو او کنه هغه تیره اړخ لګو تیره اړخ لګو پنسل والا کرښه جوړوي او تیره اړخ لاندې کرښه نه جوړوي اوس که ته تیره اړخ ونه لګې نو که دا قابل ناقابل آرټسټ ولې نه وي یو آرکیټیکټ ولې نه وي نو بغیر د تیري څوکې د لګولو نه د پنسل په څوکه باندې هغه ګول دایره جوړولی شي نه شي جوړولی نو د دې دایرې مثال داسې دی دایره چې کله سټارټ کېږي اول هلته تیره اړخ لګېدلی دی که د آدم علیه السلام نبوت شروع کېږي نو مرکز نبوت سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس دا کرښه شروع شوه را روانه ده اخره کې عیسی علیه السلام ته ورسېده بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده خو چې د عیسی علیه السلام پورې پیغمبري ورسېده نو د مرکز پته ولګېده او که ونه لګېده چې مرکز دا منځ و چې دا منځ سنټر مرکز کله ثابت شو نو د آدم علیه السلام نبوت هم ثابت شو اوس نبي علیه السلام آخري نبی دی لیکن نبوت ورته الله پاک د آدم علیه السلام نه مخکې ورکړی دی د پنسل څوکه دې وروسته لګولې ده تیره څوکه دې مخکې لګولې ده كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد د ترمذي او مستدرک حاکم صحیح حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي زه په هغه وخت کې پیغمبر وم چې آدم علیه السلام د هغه د روح او د جسې یو بل سره تعلق هغه لا نه جوړ لیکن لږ په نور وړاندې لاړ شو د نبی علیه السلام نبوت د دې نه ډېر مخکې دی موږ تاسو د علماو نه اورېدلي دي چې الله پاک د ځمکې او د اسمان د پیدایښت نه 2000 کاله مخکې د سورې یاسین او سورې طه تلاوت وفرمایه اوس 2000 کاله مخکې نبوت ثابت شو 2000 کاله اوس 2000 کاله مخکې الله پاک د سورې یاسین تلاوت کوي مشرکین ویل لست مرسل ته د الله رسول نه الله پاک قسم خوري یاسین والقرآن الحکیم استاد محترم امام اهل سنت علامہ محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ و فرمائل کہ سین سید الحروف دے اللہ پاک سید کائنات کا تو سید الحروف سر مخاطب کی گی یاسین اے طول کائنات سردارا ما ستا رب تا قسم ضرورت نشتا لیکن دستا رب ستا پسر قسم خرم والقرآن الحکیم زمان پا قرآن کریم باندے قسمی انکا لمن المرسلین دستا رب دا جملی اسمی سر دا ذکر کو کہ تل دا ہمیشہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو د الله ذات دی چې ازلی ابدي ذات دی والاول والآخر د الله نه ما سوا دا ټول مخلوق دی د هر مخلوق الله جل جلاله ابتدا مقرر کړی دا انتها مقرر کړی دا دارنګه د نبوت ابتدا شته انتها شته څنګه تاسو ته معلومه د نبی علیه السلام نبوت د سورې یاسین په دغه نسبت باندې 2000 کاله مخکې ثابت شو خو د هغې نه مخکې ګورو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وړاندې ورپسې ده خو د رالېږلو په نسبت ملګري به ځای نه ښه تاسو یو کانفرنس کې شرکت وکړو سره د بیمارۍ د ثوابۍ نه راشي خدمت او دا اخري خبره کوو دې نه بعد به که څه لمونځ کوو دعا به کوو ټول به که څه رخصتي خبره نیمه کې پاتې کېږي بیا په خبره پوه شي د هر شي ابتدا وي او د هر شي انتها وي او ابتدا د انتها بالعکس وي ابتدا د انتها بالعکس وي من یو قایه داسې تاو چې کله ودرېږي هغه واپس راتلو شي نو د نبوت ابتدا د رالېږلو په نسبت د آدم علیه السلام نه شوې ده هلته ابتدا ته وګوره د آدم علیه السلام نه
اوس یو درد خیر یاد لري دویم الله پاک چې کوم مخلوق پیدا کړی دی نو هغه په خپل فطرت او په خپل نیچر باندې پیدا کړی باندې جانور الله پاک په اوبو کې پیدا کړي دغه توالد تناسل ګروت دغه ارث هغه په اوبو کې کېږي هغه آبي جانور دي باندې آتشي دي چې دغه پیدایش په اور کې کېږي او باندې مخلوق ملکی دی دغه فطرت ملکی دی لکه فرشتو ته موږ وګورو اوس کمال ته ګوره آدم علیه السلام کوم ځای کې پیدا شوی دی په جنت کې او راکو شوی چېرته دی ځمکې ته وګورئ دا د آدم علیه السلام فطرت و زموږ ستاسو عقیده د عصمت انبیا ده پیغمبر د ګناه نه پاک دی هم د نبوت نه مخکې هم وروستو هم د وړې ګناه نه هم د لوی ګناه نه هم د پټې ګناه نه هم د ښکاره ګناه نه دا خو د آدم علیه السلام فطرت و چې خاورې نه به راته او د عیسی علیه السلام فطرت نیم ملکی دی او نیم خاکی دی خاکی ځکه دی د بیبي مریم نه پیدا دی دا سلسله روان دی آدم علیه السلام نه تللی ده خلقه من تراب او نیم ملکی دی جبریل امین د بیبي مریم په ګریوان کې پوکو وخو نو نیم فطرت ملکی شو نیم خاکی شو خو کو نیم خاکی دی نو نیم بیا هم ملکی دی لیکن عیسی علیه السلام په دې وخت کې کوم ځای کې دی په دویم اسمان کې دی د دویم اسمان نه بره ختلی دی نه دی ختلی ختی شي اجازت نشته او جبریل امین د هغه فطرت ټول ملکی دی فطرت یې ټول څه دی ملکی دی لیکن د معراج په شپه باندې جبریل امین کوم ځای پورې تللی دی سدرة المنتهى پورې تللی دی سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمال ته ګوره فطرت غونډ په غونډ باندې خلقي دی نبی علیه السلام د آمینې بیبي بچی دی د عبدالله صاحب بچی دی فطرت خلقي دی پیدایش په مکه مکرمه کې کېږي لیکن عیسی علیه السلام دویم اسمان ته ختلی دی محمد رسول الله بر ختلی دی جبریل امین سدرة المنتهى ته پورې ختلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اووه اسمانونه کراس کړي دي هر شی کراس کړی دی ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى نو کمال دغه دی چې فطرت خلقي دی او مدارج هغه ټول کراس کوي انتهایی قرب د الله جل جلاله ورته نصیب کېږي د دې وجې نه اوس که آدم علیه السلام نه پس نبي علیه السلام راغلی وي نو نبي علیه السلام به په دې دایره کې دننه راغلی خو نو به راغلی اوس تاسو ته ما مخکې وویل چې مرکز په وجود کې مقدمي په ظهور کې مؤخري و د هر پیغمبر نه بعد نبي علیه السلام راغلی وي نو بیا به نبي علیه السلام د دې تیري یو جز وي او مرکز د نبوت به نه وي د دې لپاره چې الله پاک د نبی علیه السلام شان مرکزیت هغه برقرار وساتي نو الله پاک کو د یهودو نه د عیسی علیه السلام حفاظت هغه په ځمکه باندې کولی شو لیکن الله پاک عیسی علیه السلام ته توفیق بر رفعه الله الله پاک بر اسمان ته وخېجو د څه لپاره د دې لپاره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلل په کوم دور کې کېږي چې په مخ د ځمکه د یو پیغمبر موجود نه چې د چا ذهن کې دا اشکال راځي چې دغه پیغمبر موجود دی پکار دی چې دا پیغمبر د هغه کلمو د دې وجې نه الله پاک عیسی علیه السلام اسمانونو ته وخېجو لیکن قرب قیامت کې به بیا الله پاک راکوزوي بره ختلی دی نیم فطرت ملکي دی ښکته به راکوزېږي نیم فطرت هغه خاکي دی او چې راځي نو بیا به په حیثیت د امتي او د نایب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي ذهن کې د اشکال راځي چې زموږ عقیده د ختم نبوت ده نو بیا عیسی علیه السلام هغه څنګه راځي موږ په حیثیت د نایب او د امتي د رسول الله مبارک به راځي زموږ صدر دی ممنون حسین صاحب دی چې هندوستان ته لاړ شي نو دی صدر دی او که صدر نه دی صدر دی که لیکن هلته د ده صدارت چلیږي نه چلیږي یا زموږ د دهلی ډي سي صاحب دی دی ډسټرکټ پېښور ته لاړ شي دی ډي سي صاحب دی او که نه دی لیکن هلته حکم چلیږي نه چلیږي نو عیسی علیه السلام د خپل پیغمبرۍ پیرډ هغه پوره کړی دی او نام په هغه د الله پاک خصوصي رحم دی دریو پیغمبرانو دعاګانې کړي دي مختلفو کړي دي الله جل جلاله چې د چا دا دعا قبوله کړې ده هغه صرف عیسی علیه السلام دی چې بطور نائب د رسول الله صلی الله علیه وسلم
وسلم برازي د دې وجه محترم د دې عظیم هسته د مرکز د نبوت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره الله پاک مونږ تاسو راځي کړی زمون تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خالصتا غیر سیاسی تنظیم دی د ټول مسلمانانو الحمدلله د زړونو آواز دی خو ډیره د افسوس خبره چې اوس هم بعضې خلک یا ناپوهتیا سره د پوهې دا خبره کوي چې کوم علاقو کې قادیانان نشته تاسو ولې دغې علاقو کې دا پروګرامونه کوئ چې دا دلته د نکاح کومه مسله زموږ ستاسو د ټول محترم حاجي رحیم شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه او د دې مشرانو په برکت باندې الله پاک حل کړه الحمدلله دا هم د دې حلو ځلو برکت وکړو او بل عزتمندو که یو علاقه کې قادیاني وي او که نه وي موږ ته دا د الله حکم دی د رسول الله حکم دی چې موږ به د ختم نبوت خدمت کوو او د قادیانیت عقیده کو هر څوک لري که هغه د رسول الله مبارک په زمانه کې مسیلمه کذاب دی و اسود عنسی دی و طلحه دی و سجاح نوم صدر ده هر څوک چې دي عزتمندو موږ به د هغې مقابله کوو قرآن کریم کې 101 آیاتونو کې د ختم نبوت عقیده ذکر ده نو د قرآن د نزول په وخت کې خو غلام قادیاني نو لیکن د دې عقیدې رد الله پاک 1400 کاله مخکې په قرآن کې ذکر کړی دی او که نه دی او بل دی عزتمندو خو دلته قادیانان نشته او موږ وو چې ولېږه صبر وکړو چې کله قادیانان پیدا شي نو بیا به زه د قادیانانو مقابله کوم نو دلته چې څوک قادیانان کېږي هغه هندوان او سیکان او یهود او نصارا قادیانان کېږي او که نه زموږ مسلمانان به قادیانان کېږي دلته څوک اوسېږي دلته مسلمانان اوسېږي او که دلته قادیانان نه شته نو زموږ ستاسو د علاقې خلک د قادیانانو په علاقو کې نوکرۍ مزدورۍ کوي او که نه کوي په معمولي نوکرو باندې بعضې مسلمانان قادیانان کړي او خو د دې علاقې خلک په نور علاقو کې شته هم نه د قادیانانو سره په خدمت کې لیکن زموږ ستا خصوصا دا نیو جنریشن دا نوجوان نسل د پرنټ او الکترانیک میډیا یوز کوي او که نه یوز کوي د اسلام په نوم د یهودو نصارو قادیانانو چینلې دي ویبسایټ دي هغه ته څه پته لګي چې دا د مسلمان دی او که دا د کافر دی یا موږ وګورو زموږ ستاسو په دې علاقو کې حکومت کله د پولیو ویکسین لګوي کله د هیپاټایټس بي سي لګوي کله د ایډز لګوي نو دې علاقه کې د ټولو خلکو ته دا بیمارۍ لګېدلي خو نه د حفظ ما تقدمه دپاره دي دا ویکسین لګوي دا خو د حفظ ما تقدمه دپاره لګوي چې دا بیمارۍ را نه شي شان ورشاه کشمیري رحمت الله علیه چې کله ډابل ته لاړ چا ورته وی حضرت دلته څه راغلی دلته خو قادیانان نشته ټول مسلمانان دي حضرت ورته وفرمایل په دې نیت باندې راغلی ما چې د دې محفوظ مسلمانانو دا محفوظه عقیده محفوظه په محفوظه باندې پاتې شي نو دا ښه خبره نه دي عزتمندو تاسو د بني ملګرو دغه خوب ویلي وي چې په دې پنډال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب شوی دی که دا کار د کولو نه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ولې دې پنډال ته راوستی صحابه کرام الله پاک ولې دلته راوستی مطمئن اوسئ او د الله په ذات مې دې قسمي د الله په ذات مې دې قسمي د الله په ذات مې دې قسمي د ختم نبوت خدمت کوئ الحمدلله نغدې خوشحالۍ به درته الله جل جلاله او اوس دا سیلاب راغلی دی الحمدلله د دې عاشقانو د ختم نبوت دا څوک هم نشي رکولی دا نه قادیانان رکولی شي نه حکومت رکولی شي حکومت به خپلې غلطې فیصلې خامخا واپس اخلي په دې به موږ حکومت مجبورو لکه څنګه چې 2 میاشتې مخکې د سند اسمبلۍ یو بیل پاس کړو چې د 18 سال نه مخکې چا ایمان وروړو د دې ایمان په قابل قبول ني د علماو په دبو هغه بیل واپس واخیستلی شو لیکن محترمو د 18 کالو انسان بالغ که نه بالغ وي اوس چې دې کله بالغ شو او ته ورته 18 کاله پورې صبر وکړه او د هغې نه مخکې دې مړ شو دې جنت ته لاړ که دې جهنم ته لاړ یا په دې ربیع الاول کې چکوال کې علاقه د سوالمیان زموږ یو مسجد په هغې قادیانانو قبضه کړې ده د مسلمانانو جلوس روان دی په هغې فایرنګ وشو 4 کسان ګرفتار شو او یو کس هغه غریب زخمي شو 4 زخمیان شو یو شهید شو هغه شهید د هغه لاش قادیانان وتښتو مسلمانان ورغلل مسجد ته په هغه مسجد د مسلمانانو کې
دتاش پته پرتی دیش پروتو ټیوی پروتو د شرابو بوتل هغه پرتی نه نه پوری دا شهید FIR په مقامی تانه کې نه درشي یا څنګه راځي چې دامت برکات مولالیه ډاکټر عبدالسلام مردار خاجانی خبرو کا تاسو نه تاسو کو پاکستان لعنتی ملک کو د الله په یو عظیم نعمت دی الله په یو عظیم نعمت دی او نعمت عظما دی دا مردار وی پاکستان ایک لعنتی ملک ہے لیکن زما وزیر اعظم سے یو غلط فیصلہ کی او مبارک میاشت ربیع الاول کې اسلام آباد د خیر علم یونیورسيټي د نیشنل سنټر فار فزکس دا غي نوم بدلی او اغیلا نوم دی ډاکټر عبدالسلام سنټر فار فزکس او دا مردار کافر په نوم باندې پنځه انټرنیشنل سکالرشپ هغه ایشو کړي وزیر اعظم سے مست احترام کو د ملک وزیر اعظم لیکن من قال رسول الله سو د رسول الله د خو خور سو د رسول الله د غلامانو د خو خور سره د برابر تو خدا د بیا څه وي د یو منډه ما د بدو منډه وي د مسلم لیگ نن صدر د کوم مسلم لیگ صدر د جناسه و د اقبال سے د بل څه د مسلم لیگ د جناسه نه تاسو کیږي د قاضیانو مبارک څه وایي وی هغه وین چې څو علما وي علما د قاضیانو مبارک څه وایي چې قاضیان کافر دي مرتد دي زنديق دي دجال دي کذاب دي او د جناسه کوم علما خو علما حق علما دیوبند د دې څه دلیل دی د پاکستان جنډې چې لهراولا نو جنډې بچای هرو کړی دا علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه باندې د تعلق دیوبند نه راوس او د اقبال سے پوری خدمات دي تو مرزا بشیر الدین د کشمیر کوټ کمیټې نو وکړي شوی دی دا مهنت علامه ډاکټر محمد اقبال رحمت الله علیه هغه فرمایي قادیانی ملک اور قوم دونوں کے غدار ہے نو وزیر اعظم سے زمونږ هغه رګونه مه چېړه چې هغه د چېړل نه شي یعنې وړاندې ورځو کې فرحت الله بابر سینیټر بیان ورکړ چې د ناموس رسالت آئین باندې د نظرثاني وشي انشاءالله دا به رانه څوک هم تخیر نه کوي الله دې زمونږ او ستاسو د حاضري قبول او منظور کړي د دې مجلس یوه حصه زنانم دي باپرده دوه درې کورونه هغې ته خوشې کړي شوي دي زه به خلاصه ده ووایم چې ستاسو د ټولو د الله د ډارینو سعادت نصیب کړي څوک بیماران دي د چا دشمنۍ دي د چا څه مشکلات دي په دې چټلونو کې دي او که ستاسو زموږ په زړونو کې دي الله دې زموږ د ټولې دعاګانې قبولې کړي درود شریف وایې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد طول مرګري او الله تعالی د صدق نه توبه اللهم اني اتوب اليك من المعاصي كلها لا ارجو اليها ابدا فانه يغفر له ما لم يرجع في مني ذلك رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك حبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك اللهم افتح اثقال قلبي بذكرك اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بصدق الجميل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله زموږ دې ټولو مشرانو کشرانو علماء کرام حاضرین و غائبین و نارینه و زنانو الله دا حاضری په خپل ځل کې مبرور او مقبول او ګرځولې کړي یا الله د شروع ورځې نه دې وخته پورې او څونه مرحلې د خدمت پاتې دي د اختتام پورې یا الله دا څونه خدمتونه دي که مالي دي که بدني دي که جمدو مسلمانانو کړي دي او که هغه مسلمانانو کړي دي چې هغه وفات شوي دي که ماشومانو کړي دي که ځوانانو کړي دي که زنانو کړي دي که نارینو کړي دي که علمو کړي دي که عوامو کړي دي یا الله د ټولو دا خدمت په خپل ځل کې مبرور او مقبول کړي د دې ثوابونه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسول کړي یا الله ټول انبیو ته رسول کړي د نبی علیه السلام اصحاب ازواج اهل بیت ته رسول
رسول کې د ټول انبیاء اصحاب ازواج اهل بیت او رسول کې ټول امت محمدیت او رسول کې یا الله خصوصا دې ټول حاضرینو مدورو او رسول کې په دغه وخت کې د عظیم شان خدمت دې مدورو سره انجام کو الله دا خدمت قبول او منظور کې یا الله ټول مردگان اهل اسلامي داغي مغفرت نصیب کې څونه بیماران دي مجلس کې دي حاضرین دي غایبین دي سره زمون ټول ته یا الله روحاني جسمانی شفای کامل عاجل نصیب کې یا الله څونه قرضدار دي چې د قرضونو اخلاص کې یا الله کم لکه اسلام مسلمان مظلوم دی یا الله دا مظلومیت ختم وګرځول کې یا الله زمونږ د ملک په حال باندې رحم وکړي یا الله څوک چې د اسلام د مسلمان او زمونږ د خپل ملک پاکستان دشمنان دي خدای دې اسلام نصیب کړي قسمت کې نه یا الله تو سره پېښې یا الله مونږ ظالمان مکه په مونږ بل څوک هم ظالمان مکه یا الله ستاسو باندې چې څوک ظالمان دي او تو د ظالمان وې خدای هغه چې څوک دی هغه ظالمانو ته هدایت وکړي د قسمت کې نه یا الله تو سره پېښې یا الله څونه مظلومان دي ستاسو باندې مظلومان دي یا الله دا مظلومانو ته مدد وکړي یا الله څونه اسیران د اسلام دي خصوصا علما مجاهدین یا الله دا ټولو قیدیانو په دې کلی دی او په دې علاقې دی او په هر ځای دی خدای دا ټولو په عزت رهایی نصیب وګرځول کې یا الله دې مدورو د خدمت قبول کړي یا الله د قسم د حج او عمرې په سفر کې هر کال بار راجم وګرځول کې یا الله د قسم ورځ د قیامت کول دیدار ته راجم کې یا الله د قسم د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم دیدار ته راجم کې د نبی اسلام د مبارک خلاصونه ابي کوثر ته راجم کې دا غیر مبارک جنډې له الحمد لله راجم کې یا الله کوم مشران قرباني ورکړي دي وفات دي شهدا دي الله دې په قبول امانات نازل کړي خدای دا خدمت تر قیامت پورې جاری او ساری لري خدای دا فرض ذهن د ختم نبوت د خدمت لپاره جوړ وګرځول کې دا ټول مرګري سره زمونږ یا الله ټول کورونه ته په خیر خوشاله سره ورسول کې اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي انك على كل شيء قدير وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.